व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका के प्रेजिडेंट जो बाइडन वालों 11 सितंबर तक अफगानिस्तान चों अमरीकन फौज पूरी तरह कड्ढण के फैसले ने भारतीय हाकमां की जिहड़ी नींद है वह उड़ा दी है। सो भारत अफगानिस्तान नूं पाकिस्तान के खिलाफ एक खिडौने वांग वरत रहा सी। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे इसे तरह ही बने रहना। देखण सुणन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो कहानी मैं सुनावांगा एक सच्ची गल, पर उस तो पहला गल अफगानिस्तान की करिए कि जदों दा प्रेजिडेंट बाइडन ने ये अनाउंस किया कि 20वीं एनीवर्सरी 9/11 की जिहड़ी ज़ाहर है कि सितंबर दे विच है 11 सितंबर नूं कि हर अमरीकन फौजी सने इक्विपमेंट अमरीका वापस होएगा। और जो ही उन्होंने ऐलान किया है, नैटो फोर्सिस ने भी ऐलान किया कि भाई असी भी उदों तक कढ़ लांगे। और जिमें बाइडन ने इस सारे बयान नूं देण तो पहला एक सिचुएशन आर्लिंगटन सैमेट्री गए, सोल्जर्स नूं उन्होंने ट्रिब्यूट दी, फिर नेशन नूं एड्रैस किया कि भाई अमरीकन हिस्टरी की सब तो वड्डी ये जंग बन गई है, 20 साल हो गए ने और इनू हुण असीं एंड करना है। सो उहदे तो घट्टो घट्ट ये जरूर ज़ाहिर होया है कि बेशक डेट 1 मई तो 9/11 तक चली गई, लेकिन जिस किस्म की कमिटमेंट है वो इन्हों पूरी करनी होएगी। हुण जिन्हां दी ये कोशिश सी भारत की, क्योंकि इन्हों तो मिर्चां लगियां सी फरवरी 2020 तो लैके जदों तो तालिबान दे नाल डील स्ट्राइक की सी अमरीका ने। और भारत उसका हिस्सा तो दूर की गल, उन्होंने तो नेड़े भी नहीं सी फटकण दिता। कंप्लीमेंटरी किसी इधर उधर की मीटिंग च मास्को या दूजे च ऑबजरवर के तौर पर बिठा लिया, पर नैगोशिएशन दे विच तालिबान की यह शर्त सी कि नेड़े नहीं लगने चाहिए। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने इस गलबात को फैसिलिटेट किया है। एक क्रेडिट ट्रंप ने भी दिता है, हुण बाइडन ने भी मैनशन किया है। हुण इहदे च कोई दो रावां नहीं ने, जिहड़े ईवन बहुत बाइस्ड एनालिस्ट भी ने अफगानिस्तान की सिचुएशन बारे, अमेरिकन या कोई होर यूरोपीयन, वो भी ये मानते हैं कि एक बार जदों अमरीका या नैटो विदड्रॉ उन्होंने कर ली फौज, तो जिहड़ियां अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सिस गिणती भावें उन्होंने 2 लाख है कि 3 लाख है, उन्होंने ट्रेंड की किया, इक्विपमेंट की दिता है, आण लगे की दे के आणगे, कि वो लंबा वक्त तालिबान के सामने खलो नहीं सकणगे। और वो दिन किन्ने होणगे, हफ्तियां तो लैके महीनों तक कोई उन्होंने काउंट कर सकता है। लेकिन ये कोई शक नहीं है कि तालिबान जिन्हों ने पहला ही 60 तो 65% कुछ इलाके थावां ते 70% भी कोट हुंदा है टैरीटरी उन्होंने ऑकूपाई की हुई है। जिथे जिथे अफगान फोर्सिस के बेस ने उन्होंने आले दुआले के जिन्ने टाउन सड़कां दूजे तीजे ने उन्होंने भी उन्हों कंट्रोल है। और उन्होंने कोल उस किस्म के वैपन भी ने जिहड़े कुछ उन्होंने नैटो अमरीकना तो खोए ने, कुछ वो आप ही इन्ने जगाड़ू ने, वो बना लेंदे ने जिथे मर्जी वो स्ट्राइक कर सकते हैं। और इहदे च भी कोई दो रावां नहीं कि जो ही ये सारी प्रोसैस विदड्रॉल की मुकदी है, जिहड़े उन्होंने भी 2-3 लाख फौज नूं कहंदे ने, उहदे चों बहुते अपने ही हथियार लैके आके तालिबान नूं ज्वाइन करनगे। पहला भी वरतारा रहा, एक बड़ा यूनीक करैक्टर है उन्होंने कबीलियां का भी, और उन्होंने पता है कि भाई कित्थे जिहड़ा उन्हां दा की फायदा हुंदा है, कौन खलो सकता है कौन नहीं। हुण इस सारे चों मैं समझदा भी अमरीका दे इंटरस्ट है उत्थों निकलना, असीं इसनूं समझदे हैं नैशनल इंटरस्ट। नैटो तो ज़ाहिर है अमरीका नूं ही फॉलो करेगा, पर भारत जिन्होंने एक पासे तो उही तालिबान जिहड़े ने वो कश्मीर दियां सड़कां गलियां च आउंदे नज़र आउंदे ने, पर उस तो भी ज़्यादा उन्होंने लगता है भी 20 साल असीं ये कहा जी असीं $2 बिलियन फलाना डैम असी बना के दिता है, तुहाडी पार्लीमेंट की बिल्डिंग जिहड़ी, और अफगानिस्तान नूं बेस बना के जिवें उन्होंने 15-20 कौंसलेट पाकिस्तान नाल लगदे बॉर्डर ते जिथे लगता है वो खोले, वो बलोचिस्तान होए जां उन्हां दा खैबर पख्तूनख्वा सूबा होए, किवें पाकिस्तान दे विच दहशतगर्दी पैदा जिहड़ी खड़ी कीती, किवें इन्हां दे फिर उस कुलभूषण यादव वर्गे ने बलोचिस्तान च जाके किस किस्म की खेड खेडी, किन्ने सेफ हाउस बनाए, की कीता। सो वंस अफगानिस्तान च जिहड़ियां अज अशरफ गनी होए, अब्दुल्ला जां उस तो पहला हामिद करजाई जां दूजे सारे ही इंडियन पपेट ही सी, वंस
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਡਾਂਗ ਤਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਰੀਡ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਚੱਲੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲੈਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਲੇਡੀ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਡੰਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ UN ਸਪਾਂਸਰਡ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਟਰਕੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ 4 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, US ਇੰਟੈਂਡਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗੇਮਸ, ਬਾਈਡਨ ਫਲੈਗਸ ਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਪੋਸਟ ਪੁਲ ਆਊਟ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਇਹ ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਧਰਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇ ਆਫਟਰ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ announced the complete withdrawal of troops from Afghanistan by September 11, Secretary of State Antony Blinken landed unannounced in Kabul. His meetings with Afghan President Ashraf Ghani and National Reconciliation Body Chief Abdullah on Thursday sent out a strong signal that Washington intended preserving the gains of the past 20 years made by it and India backed regimes ਕਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੇਂਦ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਲਿੰਕਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, our concern is that vacuum that is going to be created in Afghanistan should not create space for disruptors to step in। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਖਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਨ ਵਾਰ ਰੈਵੇਜਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ must be inclusive India. India has been a major stakeholder in the peace and stability of Afghanistan. India ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, US pull out a big step
ਮਸਟ ਐਨਸ਼ੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕਾਲਸ ਫॉर ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਡਰਾ ਡਾਊਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਡ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਰੱਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਡਰਾ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ CIA ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। US to continue to push Pakistan on supplying diplomatic efforts to ensure peace in Afghanistan, CIA Director Burns। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ the US will continue to push Pakistan hard on supporting the diplomatic efforts to ensure peace in Afghanistan as it has an interest over the longer term in avoiding insecurity and instability in the war-torn neighboring country। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਐਕਟਰ। 5-7 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ ਦੇਖੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ 40ਵਾਂ ਕੁੱਪਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਪਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 40 ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੱਪੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣਾ। ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਵੈਣ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੱਲੇ। ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਇਸ ਤਨ ਤਨ ਕੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਧਰਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਰ ਇਤਰ ਫਲੇਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਫਿਊਮ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ। ਚੋਆ ਇਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲੱਕੜ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਔਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਟ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਠ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਧਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਧਰਨ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਈ,
ਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਜਦੋਂ ਵੇੜਾ ਆਣਾ, ਧਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਲੋਕ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਜੇ ਸੋਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੈ ਕਾਮ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੈ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਿ ਇਹੀ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੈ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੰਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਥ ਤਾਂ ਡੋਰ, ਮੁੱਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਸ ਬਾਂਧਿਓ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਆਮ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਹੈ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਹਾਥ ਤਾਂ ਡੋਰ, ਮੁੱਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਨ, ਬਨਾਰਸੀ ਪਾਨ। ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਨਾਰਸੀ ਪਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਡਾਓ ਔਰ ਪਾਨ ਖਾਓ। ਹਾਥ ਤਾਂ ਡੋਰ, ਮੁੱਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਸ ਬਾਂਧਿਓ ਚੋਰ। ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਈਦਾ, ਇਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇਬਾਦਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਬਸਾਈ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਵਸਾਈ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਤਰ ਫਲੇਲ ਜਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤਰੇ ਅੰਧਾ, ਸਤ ਰਾਮ ਝੂਠਾ ਸਭ ਧੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਮਨ, ਚੇਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰ, ਸਤ ਰਾਮ ਝੂਠਾ ਸਭ ਧੰਦਾ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੰਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵੀਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਨਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।